मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسا جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر مدہوش کر دیا ہو، حیران کر دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک بے تجارت مثل سود کے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور جو شخص بس وہ شخص جس کے پاس پہنچے اس کے رب کی طرف سے نصیحت، پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے ماقبل میں کیا ہے، جو لے چکا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور وہ آدمی جو لوٹ آیا جس نے پھر سودی کاروبار شروع کر دیا تو بس وہی لوگ ہیں جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں گناہ گار اور کفر، ہر کفر کرنے والے اور ہر گناہ گار کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے صدقات کا بیان چل رہا تھا کہ سب سے اچھا مصرف آپ کے مال کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ اللہ کا راستہ ہے، چاہے وہ مجاہدین کے اعتبار سے ہو اور چاہے وہ مدرسوں کے اعتبار سے ہو، علم اور علماء کے اعتبار سے ہو۔ یہ سب سے اچھا مصرف ہے کیونکہ اس میں دین کی اشاعت بھی ہے اور ایسی صورت میں ایک غریب کی مدد بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ ان کو جو ہے مجاہدین ہو یا عالم علماء طالب علم ہو، لوگ انہیں خیال یہ کرتے ہیں یہ مالدار ہے کیونکہ وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس اچھا ہوتا ہے، تو لوگ انہیں خیال کرتے ہیں کہ مالدار ہے اور وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے، اور ان کو تم پہچان لو گے ان کے چہروں سے۔ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، لپٹ کر نہیں مانگتے لوگوں سے، اور جو کوئی دے کر چلا جاتا ہے اس کو دعا دے دیتے ہیں، جو نہیں دے کر جاتا کوئی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی بھڑائی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ رب العزت سب کو جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، یہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جیسے نمازوں کا وقت متعین ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جیسے حج کا وقت متعین ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آپ رات میں خرچ کرو، دن میں خرچ کرو، صبح کرو، شام کرو، خوشی میں کرو، غمی میں کرو، کسی بھی وقت کتنا بھی کرو، چھپ کر کرو، کھلم کھلا کرو، اللہ رب العزت کے ہاں سب مقبول ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کل قیامت کے دن نہ تو انہیں کوئی غم ہوگا، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، نہ کسی بات کا کوئی ڈر ہوگا، یعنی آئندہ آنے والے جو خطرات جہنم کی شکل میں، اللہ کی ناراضگی کی شکل میں جو اس آدمی ڈرتا رہے گا قیامت کے میدان میں، وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے۔ ڈرے گا بہرحال ڈرے گا ضرور، کیونکہ آدمی کی فطرت ہے، آدمی کی ایک فطری عادت ہے کہ آنے والے خطرات سے وہ ڈرتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ خطرات ان لوگوں کے اوپر آئیں گے نہیں، اور انہیں دنیا کے چھوٹ جانے پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا، ربا کہتے ہیں سود کو، بیاض کو، وہ چاہے
फाइनेंस की शक्ल में, यानी हर वो कर्जा जिसके ऊपर आप नफा हासिल कर रहे हैं, हर वो कर्जा आपने किसी को माल दिया और फिर उसके ऊपर किसी भी शक्ल में आप फायदा हासिल कर रहे हैं, उसी को सूद कहते हैं। वो हराम है, शरीयत में उसको मना किया गया है। क्यों? इसलिए कि इसमें जो है एक गरीब का खून चूसना होता है, या अमीर आदमी इसमें जो है एक दौलत वाला आदमी दौलत में बढ़ता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। ऐसी सूरत में इसके नुकसानात ये है कि आदमी के दिल के अंदर जो रहम होता है गरीबों का, वो खत्म हो जाता है। जब आदमी सूद खाना शुरू कर देता है तो फिर वो किसी पर तरस नहीं खाता है, उसे तो चाहिए, उसके माल पर जो उसे मिलेगा वो उसे चाहिए, उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो उसका घर उजड़ रहा है या कुछ भी उजड़ रहा है, वो तो लेगा। तो इसलिए ये रिबा जो है ये हराम है। कुरान करीम के अंदर इसका हुक्म ये सुनाया गया, जो आदमी सूद खाता है, देता है, लेता है, वो ऐसी सूरत में कयामत के मैदान में एक जुनून दीवाने की तरह खड़ा हुआ होगा, जिसके ऊपर जिन्नात असर डाल दे। वो आदमी किस तरह होता है? कभी इधर गिर जाता है, कभी पीछे वो गिर जाता है, कभी मुंदा पड़ जाता है, जिसके ऊपर शैतान का असर होता है, जिन्नात के असर वाले को आपने देखा होगा। कुरान ने वही जिक्र फरमाया है कि जिसको छूकर शैतान खिबती बना दे, यानी हैरान और शशदर, मदहोश कर दे, उसकी अकल को खराब कर दे। इस तरीके से सूद का खाने वाला जब अपनी कब्र से कल कयामत के दिन उठेगा तो ऐसी सूरत में वो मदहोश होगा, हैरान होगा, परेशान होगा, जुनून किसी हालत उसकी होगी, यानी पागल जैसे आदमी होता है इस तरह का वह आदमी होगा। और फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। और ये बात कहना कि सूद जो है ये ऐसा ही है जैसे तिजारत, यानी आदमी तिजारत जो करता है, मिसाल के तौर पर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई भी कपड़े का कारोबार है आपका, तो कपड़ा आप 1 लाख रुपए का लाए और 1.5 लाख का उसको बेच रहे हैं, ये जायज है, हलाल है। लेकिन आप 1 लाख रुपए किसी को दिए और फिर उससे 1,10,000 रुपए ले रहे हो, तो ये 10,000 रुपए जो आप ले रहे हैं, हालांकि वो भी पैसों का नफा है, लेकिन वो बदल गया कपड़े की शक्ल में, और यहां ये कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ में दिए और फिर 1 महीने के बाद 1,10,000 रुपए ले रहा है, या 1,20,000 रुपए ले रहा है, या 1 लाख रुपए 5 रुपए ही ले रहा है। वो सूद, ये सूद है, हराम है, ब्याज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको हराम किया है। कुरान करीम के अंदर इसी को बयान किया गया है कि कल कयामत के दिन जो है सूद खोरों की जो आदत होगी, इसमें क्या होता है कि ज्यादती, रिबा के असल माना क्या है? ज्यादती के। और ये ज्यादती क्या होती है? उलमा ने लिखा, हजरत मुफस्सिरीन ने, कि ये जो ज्यादती है, यानी आप किसी को पैसे दे और फिर उसके ऊपर बढ़ रहे हैं, ऐसा है जैसे बदन के अंदर वरम आ गया। अब कोई आदमी, हालांकि ये भी तो बदन की मोटापा है, किसी को सूजन आ गई, वरम आ गया, तो ये भी क्या है? बदन का ही मोटापा है। तो ये हम में से कोई आदमी इसको पसंद ही नहीं करता। अगर कोई आदमी सूज जाए, मोटा होता चला जाए, सूज जाए, वैसे ही किसी बीमारी की वजह से, तो इसे कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इसी तरीके से माल के अंदर आप किसी को पैसे देकर, कर्जा देकर उसके ऊपर आप नफा हासिल करना चाहे, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वरम आ गया हो, तो इसे भी पसंद नहीं करना चाहिए। यह भी कुरान करीम ने इसको मना किया है। और ऐसे ही रिबा की और जो सूरतें हैं, कयामत में सूदखोरों की हालत यहां कुरान करीम ने बयान की है कि जैसे कोई आदमी जिन्नात का मारा हुआ हो, शैतान का मारा हुआ हो, मजनून हो गया हो, दीवाना हो गया हो, तो कब्र से जब उठेगा वो ऐसी सूरत में वो दीवाने की शक्ल में उठेगा। उलमा ने लिखा है कि सूदखार दुनिया में पैसे की हिर्स में इस कदर मदहोश होता है, पैसे की हिर्स में इस कदर मदहोश होता है कि उसे ना अपने का पता रहता, ना दूसरे का पता रहता, ना गरीब पर तरस, ना किसी बीमार पर तरस। इसी तरीके से जिस तरीके से पैसे की हिर्स में दुनिया में वो मदहोश है, कल कयामत के दिन भी वो मदहोश ही उठेगा, वो पागल और दीवाना ही उठेगा। यह है कुरान करीम ने जो बयान किया है। और इसको बयान किया, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना, वो लोग जो खाते हैं सूद को नहीं खड़े होंगे
इल्ला कमा यकूमु अल्लज़ी, मगर ऐसा जैसा कि खड़ा होता है वो शख्स, यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जिसको खिबती बना दिया हो शैतान ने, मदहोश कर दिया हो, मजनून कर दिया हो शैतान ने, मिनल मस से छू कर, यानी अपना असर डाल करके। इससे मालूम यह हुआ कि शैतान का जो असर होता है इसकी भी हकीकत कुरान करीम ने बयान कर दी। यह हकीकत में होता है, जिस आदमी के ऊपर शैतान का असर आ जाता है, जिन्नात का असर हो जाता है, वो कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि कहीं कहीं आदमी के बस में नहीं आता है। तो ये एक हकीकी है, क्योंकि कुरान इसको बयान कर रहा है। ये भी एक आदमी रोता रोता बेहोश हो जाता है, कभी आदमी को पता ही नहीं लगता क्या कर रहा है। तो इस तरीके की जो हालत है कि जिन्नात का असर होना, ये एक हकीकी चीज है, क्योंकि कुरान ने उसको बयान किया है कि जिन्नात के असर से जिस तरह आदमी दुनिया में परेशान हो जाता है और उसकी कोई दवा मालूम नहीं होती है, इसी तरीके से कयामत के दिन सूद खाने वाला उठेगा। आज सूदी कारोबार चला हुआ है। सूद तो यह भी है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में वाक़या लिखा है, मेरे याद आ गया कि एक मर्तबा उनके पैसे किसी के पास थे, तो ऐसी सूरत में धूप निकली हुई थी बहुत तेजी के साथ, जो जून की धूप होती है कितनी खतरनाक होती है। तो जब वो उनके दरवाजे पर दोपहर में मांगने के लिए आए पैसे अपने, जो कर्जा था, तो ऐसी सूरत में धूप में खड़े हुए हैं, हालांकि उसकी दीवार का साया भी था वहां। आदमी साये को तलाश करता है जब धूप बहुत तेज होती है, लेकिन धूप में खड़े हुए। किसी ने कहा हजरत आप धूप में खड़े हुए हैं, अच्छा में भी तो खड़े हो सकते हैं यहाँ। कहने लगे नहीं, इस आदमी के पास मेरा कर्ज है, अगर मैं इसकी दीवार के, इसके छत के या इसके घर के साये में खड़ा होऊंगा तो ऐसी सूरत में समझो कि मैं नफा हासिल करने वाला हूं अपने कर्जे से, तो ऐसी सूरत में मेरे लिए हराम है। तो देखिए इमाम आजम अबू हनीफा का तो हाल देख लीजिए, तकवा का क्या हाल था। आज हम जिसके ऊपर हमारा कर्जा है उसी की गाड़ी लेंगे, नहीं देगा तो ला भाई मेरे पैसे दे, है नहीं बात। जिसके पास हमारे पैसे हैं उसी के ऊपर रोब चलाएंगे कि ला भाई कुछ हमारा काम कर दे, उससे काम ले लेंगे। वो बेचारा क्या करेगा, उसके ऊपर कर्जा है, पैसे नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा, सुन करके उसका काम करेगा। तो इसलिए हमें ना उसकी गाड़ी मांगनी है। हाँ, पहले से जो ताल्लुकात है वो बात अलग है। आज जिसके पास पैसे हैं उसी के घर जाकर चाय पीते रहते हैं। चाय पीना भी ये ऐसा ही है जैसे हराम। हाँ, अगर पहले से ताल्लुक है उसके उठने बैठने के तो फिर ये अलग बात है, ये जायज है। लेकिन कभी इस तरह के कोई ताल्लुक नहीं हुए और उसने बेचारे ने पैसे मांग लिए, कभी हमने उसके जाकर घर में चाय नहीं पी, ना उसने मेरे घर पी चाय, लेकिन उसने मेरे से पैसे मांग लिए, हमने उसे दे दिए। अब ऐसी सूरत में उसके घर अगर चले गए तो पैसे मांगने की सूरत में, किसी भी सूरत में उसने उठाकर चाय पिलाई, भाई मुझे पैसे दे रखे इसलिए मैं चाय पिला, उसकी भी नियत ये, तो ये नाजायज है। इन चीजों से हमें बचना है। साफ कह देना भाई देखो, जितना जब तक आपके पास मेरे पैसे हैं, जब तक मैं आपकी कोई दावत और कोई इस तरह का मामला नहीं करूंगा। तो ये है शरीयत, ये है मजहब इस्लाम। यानी इतना रहम आना चाहिए उसके ऊपर आप के उसकी हालत से आप इतने वाकिफ हो कि उसके ऊपर बोझ ना बने, उसके ऊपर कोई परेशानी ना आए, कोई परेशान ना हो। और हदीस शरीफ में यह भी आया, देखो जो आदमी अपने कर्जे को, किसी के ऊपर कर्जा है, 1 महीने का वक्त मुतय्यन है, उसने कहा भाई 1 महीने के बाद जी मेरे पास तो कोई अभी पैसे हिसाब बना नहीं, 1 महीना और छूट दे दो। तो हदीस शरीफ में आया अब तक तो मिल रहा था उसे हर दिन इतने ही, 1 मरतबा सदके का सवाब, यानी 1000 रुपए है तो 1000 रुपए रोजाना का सदके का सवाब। अब उसे जब उसने 1 महीने के बाद मांगे और 1 महीने के बाद जो वक्त मुतय्यन था, अब 1 महीना और ले लिया तो 1 महीने तक अब दोहरा सवाब मिलेगा, यानी 2000 रुपए के सदके का सवाब मिलेगा रोजाना। अब ये सवाब मुफ्त में है, उसके पैसे झुके तू है। तो हम सवाब लेने वाले बने, पैसे लेने वाले ना बने। हाजी यहां तो आगे इरशाद फरमाया कि देखिए रिबा जो है, सूद, ये घटता है, मिटता है। कुरान करीम के अंदर आया ये मिटता है, बर्बाद होता है। और उलमा ने लिखा कि जो आदमी सूदी कारोबार कर रहा हो, 40 साल गुजरने नहीं पाते कि उसका कारोबार डूब जाता है, उसका कारोबार डूब जाता है। उसके अगरचे वो दुनिया से चला गया, लेकिन उसके बच्चों का कारोबार ठप हो जाता है। वो माल जो सूद का हो
وہ اصلی مال جو آپ کا حلال کمائی ہے اسے بھی لے کر ڈوب جاتا ہے، اسے بھی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نہیں لیا وہ لے کر تجربہ کر کے دیکھ لو، یا جنہوں نے لے رکھا ہو اس سے پوچھ کر دیکھ لو بھائی تیرا حال کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا ہے۔ گھر میں رکھی سکھی کھا لو لیکن بینک کی طرف رک نہ کرو کہ لمٹ ٹھا لاؤں گا، فائننس لے آؤں گا، لون لے آؤں گا۔ لون بھی وہی ہے، اگرچہ تھوڑا سا دینا پڑو وہاں، تو بھائی وہ سود ہے، حرام ہے وہ۔ اور جو پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں دوسرے کے لے کر دیے جا رہے ہیں، یہ ان کا اپنا نہیں ہے پیسہ۔ بینک کے پاس اگر سودی کاروبار، اگر لوگ جو ہے بینک سے روپیہ پیسہ لینا چھوڑ دے، کون سا تجارت کرنے کے لیے جو اٹھا رہے ہیں لون ہے یہ چھوڑ دے، تو بینک بند ہو جائیں گے، آدھے بینک بند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا کاروبار اور ان کا چلنا ہی سود کے اوپر ہے پورا۔ یہ آپ کے پیسے لے کر جو رکھ رہے ہیں یہ صرف یہ آپ کے نوکر نہیں ہیں، یہ تو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور دیکھو قرآن کریم کے اندر حضرات مفسرین نے لکھا کہ جو سود، اب بڑے بڑے لوگ، چھوٹا آدمی نہیں بینک سے اٹھاتا، بڑے بڑے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ بڑے لوگ جو ہے جو اٹھاتے ہیں ان کا جو کاروبار اپنا نقصان دکھا دیتے ہیں، تو اب وہ جو معاف ہوتا ہے وہ اس کا معاف نہیں ہوتا، نہ بینک والوں کا کچھ بگڑتا ہے نہ ان کا بگڑتا ہے غریبوں کا۔ سارا مال ہی غریبوں کا ہی جاتا ہے، امیر کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ تو دکھایا نقصان ہو گیا جی، عوام کا پیسہ جا رہا ہے، اس کا حساب ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو ایسی صورت میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اب بہت سے لوگ جو ہے سود کا کاروبار نام دے کر دوسرا لمٹ یا کچھ اور بھی حساب، انشورنس، کچھ بھی نام دے کر کے اگر آپ نے شروع کر دیا لون، یعنی قرضے کے اوپر آپ نے پیسے دیے اور پیسے کے اوپر پھر نفع لے رہے ہیں، 2 روپے سینکڑا، 1 روپے سینکڑا، یا کسی بھی اعتبار سے، تو ایسی صورت میں اگر ان سے پوچھا جائے بھائی میاں یہ حرام ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کاروبار کر رہے ہیں ہم، ایک تجارت کر رہے ہیں ہم، یعنی جیسے آپ مال بیچ کر کے تجارت کر رہے ہیں، ہم پیسوں کے ذریعے تجارت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے جو آدمی تجارت سمجھے گا سود کو، تو ایسی صورت میں اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ جس نے سود کو تجارت کی طرح سمجھا وہ کافر ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہنے لگے تجارت، کیونکہ اس وقت کے لوگ کیا کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، بے کے معنی آتے ہیں تجارت ایسا ہے جیسا کہ سود، یعنی سود کی طرح ہے۔ جیسے سود، اگر سود حرام ہے تو تجارت بھی حرام ہونی چاہیے تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب تجارت حلال ہے تو سود بھی حلال ہے۔ اگر کسی نے سود کو حلال سمجھ لیا تو یہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی آدمی سود کو حرام سمجھ رہا ہو اور کر رہا ہو تو یہ بات الگ ہے، یہ پھر فاسق اور فاجر ہے، یہ گناہ گار ہے۔ لیکن جو آدمی حلال سمجھنے لگے، آج تو اکثر یہی ہوتا جا رہا ہے ہمارا، بھائی میاں ہمارے بزنس ہی نہیں چلتی اس کے بغیر، ہمارا تو کاروبار ہی نہیں چلتا اس کے بغیر۔ آج تو یہ حالت ہو گئی کہ یہاں تک کہ موبائل جو ہے، موبائل جو کبھی اپنے پیسے خرید، آج وہ بھی سود پر آ گیا، وہ بھی قرضے پر آ گیا ہے۔ اگر 10 روپے بھی فالتو گئے ہیں تو سمجھو یہ بھی حرام ہے۔ تو ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا پڑے گا، تب جا کے ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ آج ایمان کے اندر خرابی کیوں آئی ہے؟ اس وجہ کھانے کے اندر پورا ملاوٹ ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی تجارت کو سود کی طرح سمجھنے لگا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ بیوی بھی ایک عورت ہے اور ماں بھی تو ایک عورت ہے، پھر ماں حرام ہے اور بیوی حلال ہے۔ بھائی وہ بھی تو عورت ہے، ماں بھی تو عورت ہے اور بیوی بھی عورت ہے۔ تو اگر یہ سمجھنے لگا آدمی کہ یہ میری ماں بھی میری بیوی کی طرح ہے، میری بیوی میری ماں کی طرح ہے، چل جائے گا، پھر اسے تو کچھ کہتے نہیں، اور تم تجارت کے اندر یہ بات کہہ رہے ہو۔ ایسے ہی ایک کتا ہے اور بکری ہے، لیکن کتا حلال ہے، بالکل کتے جیسی بکری ہوتی ہے اور بکری جیسا کتا ہوتا ہے، لیکن کتا حرام ہے اور بکری حلال ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کہنے لگے نہیں
یہ تو دونوں کے دونوں ہے، بکری بھی حلال ہے کتا بھی حلال ہے تو چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے تجارت جو آپ کر رہے ہو، سامان کو لے دے بیچ کر رہے ہو، اس کے اوپر جو نفع ہے وہ حلال ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور جو پیسے پر پیسہ لے رہے ہو، قرضے پر جو نفع لے رہے ہو، یہ حرام ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا، یعنی قیامت کے دن وہ کیوں اٹھیں گے اس طرح کے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا قالوا انما البیع، کہ بے شک بے مثل الربا، ایسے ہے جیسا کہ سود، یعنی انہوں نے ایک ہی طرح سمجھ لیا سود کو بھی اور تجارت کو بھی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور یہ کہنے لگے کہ اللہ نے حلال کیا، اللہ رب العزت نے حلال کیا بیع بے کو، وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو، سود حرام ہے اور بے حلال ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جو شخص جس کے پاس قرآن کا یہ پیغام پہنچ جائے، نصیحت پہنچ جائے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے اس نے گزر چکا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اکثر صحابہ کا یا مسلمانوں کے کاروبار سود پر اس طرح کے چلے ہوئے تھے، یا وہ اپنے قرضے کے اوپر نفع لیا کرتے تھے۔ قرآن کا جب یہ پیغام آ گیا سن 2 ہجری میں یا کتنے میں، تو ایسی صورت میں قرآن نے کہا بھائی اب تک جو ہوا ہوا، اب آگے 1 روپیہ نہیں لینا ہے، اب کسی سے بھی 1 روپیہ نہیں لینا ہے، اور اب تک جو لے لیا ہے وہ تمہارا ہے، اب تک جو تم نے لے لیا ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ کس وقت کہا؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اب یہ حکم نہیں ہے کہ آج تم نے قرآن کا پیغام سن لیا اور پہلے سے تم نے سود لے رکھا ہو، اب کہنے لگے نہیں وہ تو ہمارا ہی ہے، وہ اس کو دیکھانا پڑے گا واپس۔ اگر آپ نے کسی سے 1000 روپے نفع کے لے لیا آپ نے قرضہ دے کر کے، تو اسے واپس دیکھاؤ۔ آج یہ حکم ہے، آج نہیں ہے۔ قرآن کیونکہ کہہ رہا ہے جس کے پاس قرآن اس کے رب کا پیغام پہنچ جائے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پہلے کر لیا ہے، یعنی جو پہلے اس نے لیا ہے وہ اس کا ہو گیا، اب آگے نہیں ہے۔ لیکن اب یہ حکم نہیں ہے، اب نہیں سمجھنا ہے کہ بھائی ہم نے آج تفسیر سن لی اب نہیں ایسا ہوگا۔ اگر پہلے سے کسی کا لے رکھا ہے تو اس کا دیکھانا پڑے گا، وہ اس کا حق ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ کہتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تمہارے دل کی کیفیت اللہ جانتے ہیں۔ بھائی تم نے اگر عہد کر لیا اب نہیں کبھی لیں گے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور تم نے ارادہ کر لیا اس منافقانہ کہ یہاں تو کہہ رہے جی نہیں لیں گے اور پھر جا کر وہی کام کرنے لگے، تو یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اس چیز کو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ یعنی اس آدمی کا جس نے کہا کہ اب نہیں ایسا ہوگا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، پھر اگر کوئی آدمی نصیحت سننے کے بعد بھی یہ کاروبار شروع کر دے، سودی کاروبار شروع کر دے یا قرضوں پر، دیکھیے جو آدمی قرض لیتا ہے، جو آدمی سود لیتا ہے، دنیا میں ان کی عزت نہیں ہے۔ بنیے ہیں اگرچہ بہت سارا مال ہے، لیکن کسی کی نظر میں کوئی اگر ذرا سی بھی عزت ہو ان کی، مٹ کر رہ گئے، بنیے مٹ کر رہ گئے، آج تک انہیں عزت نہیں ملی۔ ایسے ہی یہودی ہے، یہودیوں کو آج تک عزت نہیں ملی۔ اگر آپ یہ سوچنے لگے بھائی کاروبار تو ان کا بہت چل رہا ہے، تو یہ کاروبار صرف دیکھ رہا ہے، اندرونی اعتبار سے وہ کتنے پریشان ہیں۔ راتوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہے نشے کی، جو آدمی اس کام کو کر رہا ہے، انہیں نیند نہیں آتی۔ آپ سود کے ذریعے سامان تو لے آؤ گے، آپ آرام کے بیڈ خرید لاؤ گے، ایسی ہیٹر خرید لاؤ گے، آپ سب انتظام کر سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ راحت جو ہے نہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ کسی منڈی میں ملتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے کب ملے گا؟ جب آپ حلال کھاؤ گے، حلال کماؤ گے، اس کے اندر راحت ہے۔ آپ کسی کا جبرن لے لیا، کسی کا تم نے ایسے لے لیا سود کے ذریعے، تو یہ تو سراسر نقصان کی چیز ہے، اس سے نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا بنیا، بہت سودی کاروبار ہے اس کا، اب بھی ہے، چھوڑنے کا نام نہیں لیتا وہ۔ میں بھی اس کے پاس رہ جاؤں تھا کبھی، بہت دنوں 10-15 سال کی بات ہوگی پہلے، جب میں پڑھا گرو تھا، تو اس کے پاس رہ جاؤں تھا،
तो ऐसी सूरत में उसके ऐसी खुजली हो रही थी, ऐसे कुत्तों को भी नहीं होती है, लोग दूर भागा करते थे उससे, इतना परेशान था। मुझे कहा करता मुझे ना रात को नींद आती है ना दिन में नींद आती है। उसने कई मरतबा मेरे से पानी दम कराया और कई मरतबा उसने मेरे से दुआ कराई। मैंने कहा ये काम छोड़ दो जिस काम को आप कर रहे हैं। तो वो जो सूद खाया करता था, बनिया था, उसकी वजह से उसके हालात इतने खराब हो चुके थे कि सब कुछ होने के बावजूद बड़ी बिल्डिंग में सुकून नहीं था। तो ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, दुनिया में कोई भी अगर इस काम को करेगा वही बेसुकून हो जाएगा, उसके ही हालात खराब हो जाएंगे और नस्लों तक बिगड़ जाएगी, नस्लों तक कारोबार सही नहीं चलेगा। इसलिए इस चीज को की तरफ तो बिल्कुल ध्यान करना ही नहीं है। और इससे नुकसानात कितने होते हैं, खुदकुशी भी इसी की वजह से होती है। सूद जब आदमी ले लेता है तो फिर क्या होता है, फंदा लगाकर मर जाता है, मेरे ऊपर कर्जा है किस तरह दूंगा, खुदकुशी से होती है। और सूद से ही जिना आम होते जा रहे हैं। आज औरतों को फाइनेंस दिया जा रहा और हम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे। हम लोग बिल्कुल, अरे भाई जो हम जिस बीवी को हम किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, आज वो गैर के सामने जा रही है। घर की इज्जत नीलाम कर रहे हो आप। और मुसलमानों में तो आम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आम हो गया है। भाई वो मर्द, भाई कमाने वाला मर्द है, घर में लाने वाला मर्द है, तो मर्द को क्यों नहीं देते हो भाई? फाइनेंस अगर दे रहे हैं वो तो मर्द को क्यों नहीं दे रहे हैं, औरत को क्यों दे रहे हैं? उनका असल टारगेट पता क्या है? एक तो मुसलमानों की घरों को इज्जत को खराब करना है, क्योंकि औरत घर की इज्जत होती है। जब वो बुर्का ठाकर या ऐसे जाएगी और कहेंगे मुंह खोलकर दिखाइए। और मौलाना सज्जाद नोमानी तो यहां तक बता रहे थे बयान में अपने कि ये जो फाइनेंस है ना, इसकी वजह से जिना बहुत हो रहे हैं। कि एक औरत इतनी गरीब थी, उसने फाइनेंस उठा लिया और फाइनेंस उठाने के बाद जब 2-3 किस्तें उस पर नहीं दी गई तो उन्होंने फिर ये कहा कि हमारे साथ वो काम कर ले, हम तेरी सारी किस्तें माफ कर देंगे। 3-4 दिन तक लगातार, हजरत कह रहे थे 3-4 दिन तक लगातार उस औरत को अपने पास रखी और उन सारे जो उनसे फाइनेंस देने वाले थे सारों ने अपना मतलब निकाला, किस्तें माफ हो गई। तो जिना भी इसी से आएंगे, रिश्वत इसी से चलेगी, क्योंकि ये जड़ है सूद, हराम कार्य, सनीमा, आम और जितनी भी ख्वाहिशात है और बेहयाई है, ये सारी इसी चीज से फैल रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस चीज को तो घर में घुसन ही नहीं देना है, इस चीज को तो। और इसकी चीज, कारोबार छोटा चल रहा है, चलने दो, अल्लाह से दुआ करते रहो, अल्लाह से दुआ करते बड़ा हो जाएगा। आदमी क्या है कि मेरा कारोबार अब बढ़ेगा, तो इसलिए क्या करता है 5-10 लाख रुपए बैंक से लाता है उठा करके, अब इसका कारोबार डूबेगा। जो पहले से चल रहा था अब ये भी गया, थोड़े दिन तक तो चहल पहल दिखेगी, यहां दिख रहा है, लेकिन हकीकत क्या होगी उसकी, जो मैंने बताया वरम, एकदम वरम आ जाता है आदमी के ऊपर और फिर दवाई के जरिए फिर एकदम खत्म भी हो जाता है वो। तो इसी तरीके से कुरान ने जो बयान किया है, वो मन आदा, जो आदमी इन चीजों से बाज ना आया और लौट कर आ गया, तो अल्लाह क्या कहते हैं, फौलाएगा साबुन्नार, उसका अंजाम क्या है, दोज़ख है। क्यों? इसलिए कि उसने हराम को जानने के बावजूद हलाल जान लिया, सूद को हलाल कहता फिर रहा कि भाई बैंक से उठाया, मैं कारोबार कैसे करूंगा यार, सही है, जायज है। जिसने जायज कह दिया वो हमें, अगर उसने तौबा ना की और इसी हाल में मर गया, इसी सोच में मर गया कि सूद तो हलाल है, या ऐसे ही बीमा है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें जो इंश्योरेंस कराए जा रहे हैं, ये इसी वजह से कि जब यहूदियों का पैसा डूबने लगा लोन में, उन्होंने इंश्योरेंस को इजाद किया कि लोगों से पैसे लो और ये जब नुकसान आएगा तो तुम भरना, उसे जा रहा नहीं हमारा पैसा, गाड़ी का इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस का, उससे अब बीमे के जरिए ये भी लोगों का पैसा है। ये 2 चीजें उन्होंने इसी वजह से चलाई थी कि जब वो डूबने लगे, उनका कारोबार, उनके पैसे खत्म होने लगे। क्यों? जब लोन उठा रखा लोगों ने, नुकसान दिखा दिया, अब बड़े आदमी ने, तो ऐसी सूरत में उनकी तरफ से कानून ये था कि अब कुछ नहीं है, माफ हो गया। तो फिर इसकी जो पूर्ति थी वो इंश्योरेंस कंपनी करती है और बीमा करता है, जो हमने अपने बच्चों का अपना करा रखा है, वो सब वही पैसा जाता है वहां पर। तो इसलिए इन चीजों में नुकसान ही नुकसान है, इन चीजों से बचना है।
दूसरी चीज क्या है इसमें? सट्टा। उन लोगों को जो आज जो चहल पहल दिख रही है ना उनकी, नहीं तो कभी के गर्क हो जाते हो। उन्होंने दो चीज चला रखी, इंश्योरेंस और सट्टा। इन दो चीजों के जरिए वो उस नुकसान को जो बड़े एक अमीर कंपनी वाले ने उठाया था, उसको फिर नुकसान आ गया, वो माफ जो हुआ है, माफ नहीं हुआ। सट्टे का पैसा और इंश्योरेंस का पैसा वहां उनको दिया जाता है, और यहूदियों का कुछ नहीं बिगड़ता, फिर यही आवाम का ही जा रहा पैसा। सट्टा भी इसी वजह से नाजायज हराम है। क्यों? इसलिए कि इसमें देखा जाता है आदमी मिनटों की सेकंड में एकदम अमीर, फकीर से एकदम अमीर और अमीर से एकदम फकीर, करोड़पति बन जाता है, और जरा इस देरों में एक एक पैसे को तरसने लगता है। इसका हाल ये है। तो इसलिए न सट्टा खेलने वाले कभी कामयाब हुए हैं और खिलाने वाले, और न ही इंश्योरेंस इसके सूद लेने वाले और सूद पर कारोबार करने वाले न कभी कामयाब हुए। अगर कामयाब दिख रहे हैं तो मैंने बताया आपको 40 साल गुजरने नहीं पाएंगे, इसका कारोबार ऐसा ठप हो जाएगा कि फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। फकीरी आनी है उस घर के अंदर, 40 साल गुजरने नहीं पाएंगे। वमन आदा फौलाएगा असहाबुन्नार, और जिस शख्स ने फिर ऊद कर दिया, लौट आया, फौलाएगा असहाबुन्नार, तो वही लोग है जहन्नमी, हुम फिहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। क्यों रहेंगे हमेशा हमेश? इसलिए कि उन्होंने सूद को बे की तरह बता दिया। तिजारत जैसे हलाल है तो उन्होंने सूद को भी कह दिया हलाल है। जिसने जायज कह दिया ना, बस वो समझो कि उसका तो हाल खराब हो गया, वो हमेशा में काफिर हो गया। वो कुरान का फतवा है कि वो काफिर हो गया, हमेशा में जहन्नम में रहेगा। तो इसलिए उसको नाजायज है तो नाजायज समझता रहे जब तक उसे अदा कर रहा है, उसे हलाल ना समझे। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला मिटा देते हैं सूद को, वो युर्बि सदक़ात, और बढ़ा देते हैं सदक़ात को। इसकी वजह क्या है? देखो, जो सदक़ात हैं, आप सदका किसी को दे रहे हैं तो बगैर इवज के किसी को दे रहे हैं, उससे कोई बदला नहीं लेते आप, बगैर इवज के ले भाई दे दिए। और सूद क्या है? सूद ये बगैर इवज के लेते हैं, बगैर इवज के लेते हैं, यानी कोई बदला नहीं है। सिर्फ 1 लाख रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, उसके ऊपर 50 रुपए ले रहा है। 1000 रुपए अपने भी ले लिए, उसके भी गरीब के बच्चों के ले लिए 50 रुपए और ऊपर से। तो इस वजह से इसमें लिया जाता है और सदकात में दिया जाता है। इसलिए देने वाला कामयाब है, लेने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता है, जो आदमी सूद ले रहा हो। यमहकुल्लाहु रिबा व सदकात, अल्लाह तबारक व तआला मिटा देते हैं सूद को, व युर्बि सदकात, और बढ़ा देते हैं सदकात को। जो आदमी सदका देगा अल्लाह उसका माल को बढ़ा देगा। आप तिजारत करो, और अगर आप अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहते हो ना, तो उसमें से कुछ निकालना शुरू कर दो, उसमें से कुछ निकालना शुरू कर दो। आपने वो वाकया नहीं सुना दारुल उलूम देवबंद का? जब ये लाइब्रेरी बनी ना, इसमें 33 करोड़ का खर्चा था। तो एक बंगला, कलकत्ता के एक आदमी ने जो रिक्शा चलाया करता था, उसने 33 करोड़ देने का वादा कर दिया, मैं बनवा रहा है सब उसके अल्लाह। तो उसे जब दफ्तर में बुलाया गया, वहां दारुल उलूम देवबंद में हजरत ने बुलाया, तो कहा भाई आप ये कह रहे हैं कि जी सारा खर्चा मैं दे दूंगा 33 करोड़। कहने लगे जी भाई आपका मामला बता, किस तरह की तिजारत है आपकी, क्या करते हैं? जी मेरे कपड़ों की दुकान है। उसने फिर अपना मामला पूरा बताया। उसने कहा जी मैं रिक्शा चलाया करता था, मैंने सुना कि जो अल्लाह के नाम पर 100 में से 10 निकालेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बढ़ा देंगे। कि जी मैंने छोटा सा एक कारोबार कि मैं रिक्शा चलाया कर आया करता था, और जो 100 रुपए कमाया करता था, मैंने 10 रुपए उसमें से निकालने शुरू कर दिए। और जब 10 रुपए निकालने शुरू कर दिए तो फिर अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी उसमें कि मैंने कपड़े की छोटी सी फेरी शुरू कर दी। फिर उसमें मैंने निकालने शुरू कर दिए, फिर मैंने कपड़े की एक दुकान की। यहां तक कि अब मेरा कारोबार ऐसा है कि मैं कई अरबों खरबों का मालिक हूं। अब मेरे माल में से ये 33 करोड़ बनने, जो मैं 10% निकाल रहा हूं, ज़कात में अलग देता हूं, ये मेरे वो हैं जो मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूं 10%। ज़कात का अलग मामला है 2.5% का। तो भाई मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से जब निकालोगे तो इंशाअल्लाह बढ़ेगा। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फार नसीम, और अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते हैं किसी भी कुफ्र करने वाले को और गुनाह करने वाले को। यानी जो आदमी सूद को हलाल समझ रहा हो, कुल्ला कफ्फारिन, वो काफिर है। यहां ये आयत जो बतला रही ना, ये अब निचोड़ बता रही है आपको।
اور جو آدمی سود کا کام کر رہا ہو، سود لے رہا ہو، دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کو ناجائز سمجھ رہا ہو، حرام سمجھ رہا ہو، حرام سمجھنے کے باوجود کر رہا ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے اسیم، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ گناہگار ہے، نافرمان ہے، کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق اور فاجر ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی بھی سود کے کسی بھی لائن کو حلال سمجھ رہا ہو، کوئی بھی لائن ہو، گاڑی لینے کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی لائن سے حلال سمجھ رہا ہو تو ناجائز ہے۔ ہاں اگر قسطوں پر جیسے آج کل گاڑیاں مل رہی ہے، تو اگر قسطوں کا معاملہ ہے، اصل میں کیا ہے، اس میں بھی وہ لوگ فائننس لکھتے ہیں، فائننس کا ہی سب حساب ہے، فائننسر بٹھا رکھے ایک طرف سائیڈ میں، جاؤ جی ہم نے گاڑی بیچ دی یا ان سے لے لو، وہ پھر وہاں جائیں گے اور پیسے وہیں وصول کریں گے۔ اس وجہ سے ناجائز ہے۔ تم جس کے پاس لینے جا رہے ہو گاڑی، اس سے کہو بھائی میں تجھے جانتا ہوں، میں فائننسر ہوں، تو اپنا آپ خود بات کر لے، مجھے یہ بتا کتنے کی ہے، میں تجھے دوں گا، چاہے انہیں دینا آ جائے، چاہے وہ لینا آ جائے، چاہے تو لینے آ جا، لیکن تو بتا مجھے، میں تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں وہ گنٹھے سین سب کروا کر کے، ایسا کبھی کریں گے نہیں۔ تو اس لیے آپ اس طرح کی گاڑی مت خریدو۔ اگرچہ علماء کا اس میں فتویٰ چل رہا ہے، لیکن تقوی کی بات یہ ہے کہ آپ اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس سے بھی بچ رہے ہو۔ اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ 1 سال کے بعد ہی لے لو گے۔ تھوڑے تھوڑے پیسے کٹے، جتنے پیسے تم وہاں دے رہے ہو اتنے پیسے تم کٹھے کرنے شروع کر دو، ویسے بھی دینے ہیں آپ کو، سال میں قسطیں بچ گئی، بھی 1 سال اور برداشت کر لو جہاں اتنے دن برداشت کر رکھی۔ تو یہ ہے سکون کی زندگی، اور بھائی افراتفری کی زندگی آپ دیکھ ہی رہے لوگوں کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ہم سب کو سکون عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ ہم سب کو روکنے کی توفیق نصیب فرمائے، پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔